Good morning students. Writing task 1 देखो. The pie chart shows the percentage of women in poverty rates by sex and age. They are from the United States in 2008. कि ਜਿਹੜਾ pie chart है ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਵਿਮਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੂਮਨ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਪੋਵਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਆ ਅੰਡਰ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਬਾਏ ਸੈਕਸ ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਪੋਵਰਟੀ ਰੇਟਸ ਓਕੇ ਦੇ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਨ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਾਸਕ ਸਾਰਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ठीक है एंड अपनी पावर्टी रेट्स की जी दसी हुई है परसेंटेज दसी हुई है कि सिंगल वुमेन विद नो डिपेंडेंट चिल्ड्रन सिंगल वुमेन जिन्हों का कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं सी चाइल्ड नहीं सी ठीक है या फिर नो डिपेंडेंट चिल्ड्रन डिपेंडेंट नहीं चिल्ड्रन सीगा मतलब कि उन्होंने को हो सकता चाइल्ड होवे ठीक है सॉरी हो सकता होवे या ना होवे बट उन्होंने डिपेंडेंट नहीं सीगा तो जो आप कह रहे हैं कि नो डिपेंडेंट चिल्ड्रन सो आप ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि विद और विदाउट चिल्ड्रन सिंगल वुमेन वुमेन नू फीमेल्स लिख सकते हैं वुमेन ठीक है फैमिनिन वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना दोज आर नॉट लाइक राइट इन योर राइटिंग ठीक है सो सही नहीं है देज आर नॉट राइट वर्ड्स ठीक है सो सिंगल फीमेल्स विद और विदाउट चिल्ड्रन नो डिपेंडेंट चिल्ड्रन कोई उन्होंने डिपेंडेंट नहीं है चिल्ड्रन ठीक है दैट मीनस हो सकता उन्होंने को नहीं हो कोई चिल्ड्रन हो सकता है बट उन्होंने डिपेंडेंट नहीं है सो आप इतने लिख सकते हैं सिंगल फीमेल्स विद और विदाउट एनी चिल्ड्रन कंस्टिट्यूटेड 54% ऑफ द टोटल पॉवर्टी रेशो ठीक है या फिर आप इतने लिख सकते हैं देखो 54% है ठीक है सो वी कैन से मोर दैन हाफ की सीगियां सिंगल विमेन सीगियां ठीक है द मैक्सिमम प्रपोर्शन अंडर द पॉवर्टी रेट्स was covered by the single women who constituted more than the half percentage ठीक है इस तरीके ते मैरिड women with no dependent children women were married but उन्होंने भी कोई dependent children नहीं सी they were 8% ठीक है then married women with dependent children women married सी और उन्होंने dependent children भी सीगे with the children या with the dependent children those were 12% single women with dependent children सिंगल सी बट चिल्ड्रन डिपेंडेंट सी उन्होंने द प्रोपोर्शन इज़ 26% ठीक है सो इतने ओवरऑल तो यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि मैक्सीमम प्रमोशन किन्ना दा सी सिंगल वुमेन विद नो डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड मिनीमम किन्ना दा सीगा मैरिड वुमेन विद नो डिपेंडेंट चिल्ड्रन ठीक है दैन 54% लिख सकते हो ठीक है मोर दैन हाफ लिख सकते हो ठीक है इतने 26% 26% ही लिख सकते हो या लिख सकते अ क्वार्टर ठीक है 12 एंड 8% नो लिख सकते हो नो मोर दैन अ 10th या लैस दैन अ 10th ठीक है जिस तरह भी तुहानू सही लगता ठीक है इस तरह ये सेंटेंसिस बननगे द परसेंटेज ऑफ विमेन द परसेंटेज ऑफ मैरिड विमेन हु वर अंडर पॉवर्टी लाइन ठीक है वॉज 8% ठीक है विद और विदाउट चिल्ड्रन या इस तरीके कुछ देखो ठीक है जिदा हम आप सिंगल वुमेन विद नो डिपेंडेंट चिल्ड्रन की लाइन बनाने सिंगल वुमेन who had no children constituted 54% of the total poverty ratio ठीक है जी इस तरह तो बननगे सेंटेंसेस ठीक है विमेन फीमेल्स ठीक है इस तरीके परसेंटेज नु प्रपोर्शन लिख सकते हो ठीक है टास्क सारा पास्ट विच आएगा बिकॉज इट्स इन 2008 दिस इज़ ऑल अबाउट योर टास्क 1 ठीक है जी दैन इत्थे इन्हां दा दस्सिया होया फैमिली कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड ठीक है इनू सिंपली हाउस होल्ड कंपोजिशन लिख सकते हो तुसी ठीक है जी सो नैक्सट आ जाओ टास्क 2 ते राइट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक इतने तुसी टास्क कंप्लीट ये है यू हैव टू एग्री और डिसएग्री ठीक है टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री दिस इज योर क्वेश्चन अ गवर्नमेंट रोल इज ओनली टू प्रोवाइड डिफेंस कैपेबिलिटी इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वाटर सप्लाईज एक्सेट्रा all other services like education health social security should be provided by private groups or individuals in the community कहते गवर्नमेंट की रिस्पोंसिबिलिटी सिर्फ इन्नी है कि डिफेंस कैपेबिलिटी दे दें आपको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स एंड वाटर सप्लाईज दे दें ठीक है बाकी जिन्नियां भी जिन्नियां फैसिलिटीज़ ने एजुकेशन हैल्थ सोशल सिक्योरिटी और सारिया प्राइवेट ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स देन कम्यूनिटी ठीक है जी भी मतलब जिदा हुण प्राइवेट ग्रुप्स हो गए जिदा आप कह सकते हैं नॉन कुछ होंदियां ने ना लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे जिदा या प्राइवेट स्कूल्स होंगे ठीक है इस तरीके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स कह रहे हैं कि
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਨੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਠੀਕ ਆ, ਨੋਟ ਐਨੀ ਕੰਪਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਊਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਆਫ ਹੈ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਟੈਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਡਬਲ ਬਾਰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ 100 ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਕ ਲੋਅਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਇੰਨੀ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈ ਕੇ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਲੀਟਰੇਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਲਿਟਰੇਟ ਯੂਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਈਕ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਨਾ। ਦੇ ਮੇ ਨਾਟ ਗੈਟ ਲਾਈਕ ਟੋਰਚਰਡ ਬਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲਾਈਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੁੱਟ-ਪਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਬਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਰੋਡ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਤੋਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
these are points for your agreement, but in case you want to disagree, then disagreement ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਥਮਾਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋ, ਦੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟਸ ਲਿਟਲ ਹਾਈਅਰ ਨੇ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਮਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਦਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਕੰਕਲੂਜਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੈਸਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਾਸਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਓਨਾ ਬੈਟਰ ਆ। ਸੋ ਨਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਅੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ BP1 'ਚ, ਅੱਧੇ BP2 'ਚ, ਦੈਨ ਕੰਕਲੂਜਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯਰ ਟਾਸਕ 1 and 2। ਥੈਂਕ ਯੂ।